We're hoping for a reserved spot, of course, that would have been too funny. We're at the end of it and then at 5:45 p.m. it's over for us. We have to find a hotel. There's no choice. That's where Everything happened. When we arrived in the area, we came across a police station. When we asked them for directions, the 토요일 저녁 해가 완전히 저물어갈 무렵 낯선 나라, 낯선 동네에서 잠잘 곳조차 구하지 못한 한 가족이 있습니다. 지친 몸을 이끌고 이들이 향한 곳은 다름 아닌 경찰서였는데요. 그런데 이 선택이 훗날 이 가족의 유튜브 채널에서 가장 감동적인 장면으로 남게 될 줄은 아무도 몰랐습니다. 대체 이 파출소 안에서 무슨 일이 있었던 걸까요? 시간을 조금 되돌려 보겠습니다. 벨기에 국적의 이 가족은 한국을 바다에서 바다까지 무려 633km를 자전거로 종단하겠다는 어마어마한 계획을 세우고 이 나라에 도착했습니다. It is the starting point of a new adventure for us that we will take you on this YouTube channel. Having just landed 12 Bekistanis, this is what our first few hours in South Korea look like in terms of logistics and administration. Without wasting a moment, 부모와 두 명의 큰딸은 직접 페달을 밟고 아직 자전거를 배우지 못한 어린 두 딸은 트레일러에 태운 채로 대장정을 시작한 것인데요. 인천 근처에서 출발해 서울을 지나 산을 넘고 열흘 뒤에는 부산 쪽 바다에 도착하는 것이 목표였습니다. at the starting point of a 633 kilometers bike ride through what I think are magnificent landscapes. We're going to cross the landscapes. We're going to cross the mountains to arrive on the other side of the country because here we're starting from the sea and we're going to arrive on the other side of the country. Still at the sea, but it won't be the same sea. We'll be near Busan. That's it, in 10 days if all goes well. That's it, the great adventure begins here. So, how's it going? 출발 지점에서는 진짜 여권처럼 생긴 특별한 아이템도 받습니다. 자전거 전용 여권 633km 구간을 지날 때마다 도장을 받는 방식이었는데요. 네 딸들은 서로 먼저 도장을 찍겠다며 옥신각신하는 귀여운 모습을 보여줍니다. Real passports. Yes, yes. You might think it's a bit of a smart passport. No, a real passport. A passport a bit like our Belgian passport. There you go. So, there aren't any cartoons on it, but there are all the stages of this great bike ride. And what's going to happen on this passport? 그런데 사실 이날 출발부터 순탄치는 않았습니다. 긴 비행 끝에 시차 적응에 실패한 엄마는 커피 한 잔, 따뜻한 목욕 한 번이면 다시 살아날 것 같다며 애써 웃어 보였고 정작 출발선에서도 오픈 해프닝이 벌어집니다. 분명 저 앞에 표지판이 보이는데 알고 보니 진짜 출발선은 55m나 떨어진 곳에 따로 있었던 것이죠. 결국 가족은 이미 지나온 55m를 다시 되돌아가서 처음부터 출발선을 밟고 다시 페달을 밟아야 했습니다. 드디어 본격적으로 페달을 밟기 시작한 가족. 그런데 얼마 가지 않아 첫 번째 휴게소에서 예상치 못한 장면을 마주합니다. 화장실이 믿을 수 없을 정도로 깨끗했던 것인데요. 심지어 자원봉사자 수십 명이 조끼를 입고 집게와 장갑을 낀 채 길가를 청소하고 있는 모습까지 포착됩니다. 유럽에서는 지자체가 나서도 쉽지 않은 일을 한국에서는 평범한 시민들이 자발적으로 나서서 해내고 있었던 것이죠. 과연 이들이 감탄한 건 이게 끝이었을까요? 편의점에 들른 가족은 이번엔 아예 말문이 막혀버립니다. 자전거와 짐을 아무렇지 않게 길가에 세워두고 들어가는 사람들을 보며 이 가족은 카메라를 든 채 직접 이렇게 말합니다. 한국 좀 보세요. 예쁘지 않나요? 다들 짐을 그냥 놔두네요. 여기는 도둑이 없거든요. 라며 유럽에서는 상상도 할 수 없는 광경이라고 감탄을 이어갑니다. 그런데 이날 이 가족에게는 또 다른 사건이 하나 터집니다. 아이들을 태운 트레일러가 자전거에서 연결이 풀리며 그대로 넘어져 버린 것인데요. 다행히 속도가 빠르지 않아 아이들은 크게 놀라기만 했을 뿐 다치지는 않았습니다. 다만 트레일러 바퀴가 살짝 휘어지면서 페달을 밟을 때마다 이상한 소리가 나기 시작했는데요. Mom, it's making a weird noise. The fall. Oh, and Olivia fell while stopping for the girls and now her bike is making a weird noise. I'm going to look. Well, I haven't found the cause of Olivia's clanking. I think there's just a little something that touches her every time she rides. We'll find out. Anyway, nothing serious, but there you have it. So now, we're a bit annoyed and we haven't made much progress. We've done, I think, 8 or 9 kilometers and now it's time to shift into second gear because otherwise I don't think we'll get out of Siha tonight at all. And fortunately, I wasn't fast at that time. That one didn't hold and so the trailer fell off and fortunately the small ones I wasn't fast didn't get hurt. 결국 다음 정비소에서 대여업체에 도움을 요청했고 부품 교체가 아니라면 수리는 전부 무료라는 반가운 소식을 듣게 됩니다. 이렇게 예상치 못한 사고들로 시간이 자꾸 지체되면서 가족의 발걸음은 점점 더 급해지기 시작합니다.
그리고 결국 해가 저물도록 숙소를 찾지 못한 채 다시 그 경찰서 앞으로 돌아오게 되는데요. 자, 이제 처음 그 장면으로 다시 돌아가 보겠습니다. 길을 물으러 들어간 이 가족에게 한국 경찰은 예상치 못한 행동을 보여줍니다. 단순히 방향만 알려주는 게 아니라 직접 근처 숙소 여러 곳에 전화를 돌리기 시작한 것인데요. 그 사이 아이들에게는 물과 간식까지 챙겨주는 세심함까지 보여줍니다. 토요일 밤이라 대부분의 숙소가 만실이었지만 경찰은 포기하지 않았습니다. 결국 근처 모텔 하나를 찾아냈고 심지어 직접 방까지 함께 확인해준 뒤 혹시 더 나은 곳이 있는지 다른 숙소까지 안내해주는데요. 이 모든 과정을 지켜본 가족은 감동에 겨운 목소리로 이렇게 말합니다. 이렇게 관대한 경찰분들께 아무리 감사해도 부족할 것 같아요 라며 진심 어린 고마움을 전합니다. 그리고 이어지는 한마디 하룻밤 100유로짜리 숙소를 구해준 한국 경찰에게 플러스 점수를 주고 싶다는 말까지 나오는데요. Station. When we asked them for directions, the police officers spontaneously offered to help us find somewhere to stay. The best coffee of the day, coffee at the police station. It was. Saturday night and, unsurprisingly, everything was full. They then put us up at the show. They offered water and sweets to the children and then started contacting several hotels in the area. Right next to the police station, a motel became available. They even offered to accompany us to look at the rooms before showing us another hotel nearby. Thanks to their dedication. 숙소에 도착한 가족에게는 또 하나의 웃긴 해프닝이 기다리고 있었습니다. 전동 자전거로 하루 종일 페달을 밟았던 엄마는 사실 전동 배터리를 단 한 번도 쓰지 않고 순수하게 자기 힘으로만 64km를 달렸다는 사실이 뒤늦게 밝혀지는데요. 남편이 완충 상태 그대로인 배터리 게이지를 자랑스레 보여주며 놀리자 엄마는 억울하다는 듯 변명을 늘어놓습니다. 숙소는 더블베드 하나, 싱글베드 하나, 그리고 아이 셋이 한 번에 누워도 될 만큼 넓은 한국식 온돌 침대까지 갖춰진 방이었는데요. 하룻밤 18만원, 주말 저녁 가격치고는 나쁘지 않다며 만족스러워하는 이들. 그런데 놀라움은 여기서 끝나지 않았습니다. 숙소 주인이 아이들에게 아이스크림까지 무료로 건네준 것인데요. 초콜릿 맛, 멜론 맛, 바닐라 맛까지 저마다 다른 아이스크림을 하나씩 들고 한바구음을 짓는 아이들의 모습이 하루의 피로를 씻어주는 듯 했습니다. 하루를 마무리하며 이 가족은 카메라 앞에서 진지한 표정으로 오늘의 소감을 전합니다. 경찰은 믿을 수 있는 존재예요. 경찰을 무서워하지 말고 도움을 요청하는 걸 망설이지 마세요. 여러분을 도와주기에 가장 적합한 사람들이니까요 라는 말로 진심을 전하는데요. 자전거로 유럽 도로를 달려본 이 가족에게 낯선 나라의 경찰서 문을 두드리는 건 결코 쉬운 선택이 아니었을 겁니다. 그런데 그 선택이 이들에게 잊지 못할 하루를 만들어준 것이죠. 길을 잃고 숙소마저 구하지 못한 최악의 상황에서 오히려 가장 따뜻한 기억을 안겨준 것이 바로 한국의 평범한 동네 파출소였다는 사실이 참 아이러니하면서도 뭉클합니다. 이제 겨우 첫날 633km 중 고작 64km를 지나왔을 뿐입니다. 앞으로 9밤이 더 남아있고 넘어야 할 산도 지나야 할 도시도 아직 한참 남아있는데요. 자전거 여권의 도장은 겨우 하나 찍었지만 이 가족의 마음속에는 벌써 한국에 대한 진심 어린 애정이 도장처럼 꾹 눌러 찍히기 시작했습니다. 앞으로 열흘간 이어질 이들의 여정이 또 어떤 사건 사고와 감동을 함께 담아낼지 벌써부터 기대가 됩니다.